آپ نے گفتگو سنی کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے اس معاملے کو، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ سزا ملنی چاہیے، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ندامت کا احساس ہونے کے باوجود سزا ملنی چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں کل جو خان صاحب نے کہا اور آج اس پر پریس کانفرنسیں ہوئیں سارا دن اور اپنی مرضی کا بیانیہ بنا کر سارا دن ٹیلی ویژن پہ یہی چلایا جا رہا ہے اور 9 مئی کے فوٹیج دکھائے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 9 مئی میں میں خود یا میرے کارکنان اس میں ملوث ہیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، فوٹیج دکھائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو میں بھی آخر اس ملک کا وزیر اعظم سابق تھا، جس بھونڈے انداز سے مجھے اٹھایا گیا رینجرز کے ذریعے سب نے دیکھا، تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ دیکھیں تالی آسماں کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اگر اس طرح کا ایکشن نہ کیا جاتا ہو سکتا ہے کہ جو عوام پرامن احتجاج کے لیے نکلی شاید اس طرح سے اتنا ری ایکشن نہ آتا، لیکن میں بات مکمل کروں، لیکن اگر پرائیویٹ املاک پر کوئی گئے ہیں، شہداء کے مجسمے جلائے ہیں اور کوئی توڑ پھوڑ کی ہے پبلک پراپرٹی، اس کی مذمت ہونی چاہیے، کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، میں پہلے دن سے نہیں کرتا، اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ 15 مہینے ہو گئے ہیں، وہ سینکڑوں کارکنان انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا یا عام کورٹ میں چلے گا، اور کمال ہے سپریم کورٹ کا کہ ایک دن وہ مقدمہ نہیں لگایا، ان کا کیا قصور ہے؟ اس میں اگر گناہگار ہیں تو ٹھیک ہے ان کو سزا دے، جو بے گناہ ہیں ان کو بری ہونا چاہیے، اور سینکڑوں کارکنان اس کے علاوہ ہیں، درست بات ہے، خواتین ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، فسطائیت کی انتہا ہے۔ بالکل، اس میں بھی چلے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن صرف ایک سوال ہے کہ آپ کے جو یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو رینجرز نے پکڑا، اس لیے لوگوں نے دھاوا بولا، اگلے دن انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا مجھے دوبارہ کریں گے، دوبارہ اسی طرح سے رد عمل آئے گا، یہ آن دا ریکارڈ ہے نا یہ بات؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو نواز شریف صاحب کے ہاتھ باندھے گئے کرسی کے پیچھے، جو بے نظیر بھٹو کو جس طرح سے ایگزائل میں جانا پڑا، زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی، اور بی بی کی شہادت کے بعد کھپے کا نعرہ لگایا گیا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ان سارے لوگوں کو ابھی لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جائیں اور جا کے جلا دیں۔ میاں صاحب جب آئے تھے جواب دے دیں۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جس بدترین فسطائیت کا سامنا پیپلز پارٹی کو اپنے دور حکومت میں کرنا پڑا، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آخر کب تک؟ اور دوسرا آج آپ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اصل میں؟ نہیں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ آپ تو لڑتے ہیں، مطلب میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اس بات کو سپورٹ کر رہا ہوں، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہوں گا، جو برا ہے اس کو برا کہوں گا، لیکن کمال ہے کہ آج دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، کوئی ایک بندہ نہیں اسمبلی میں بولا کہ حاجی امتیاز قاہرہ صاحب کے 7 کے ضلع کے ہیں، ایم این اے ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کر دیا، اور آج اب ایک کہانی بنائی ہے کہ ملتان ایئرپورٹ سے اینٹی کرپشن کہتی ہے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے، اور کیونکہ وہ قطر جا رہے تھے اور ان کا جو آفیشل پاسپورٹ ہے وہ ایمبیسی میں جمع ہے، یعنی کہ یہ ایک سٹنگ ایم این ایز کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی تو انسانی حقوق کی چیمپئن بالکل نہیں بولے، کوئی نہیں بولا۔ جی اب آپ جواب دیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں بولنا پڑے گا، تو ہم کیا نہیں بولیں گے، ہم نہیں کریں گے؟ یہ جلاؤ گراؤ کو تو خیر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں، یہ ہے کہ کیا نہیں بول رہے ہیں، اس سے آگے پھر کون سی زبان میں بولنا ہے؟ اگر اور بولنا ہے تو پھر اور کون سی زبان باقی رہ گئی ہے؟ گالی گلوچ تک تو پہنچا ہوا ہے، یعنی تمام لوگوں کو، تمام جماعتوں کو، تمام اداروں کو گالیاں تو پڑی رہی ہیں، اس سے بیانڈ بھی جانا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، چلیں وہ دیکھیں گے کون سی زبان ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، ہم ہمیشہ وائلنس کے ریاستی جبر کے مخالف رہے ہیں، ہم ہمیشہ اس بات کو چیمپئن کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں کبھی سیاسی قیدی نہیں ہوتے، کم از کم جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے ہم نے یہ سبق سیکھا تھا ان کی زندگی میں، اس کے بعد نہیں ہوا ہے۔ آج سوال یہ ہے
कि पिछले तो छोड़ देना हमारे साथ क्या हुआ और मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, खुद खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके सियासी मुखालिफिन के साथ क्या हुआ आसिफ जरदारी साहब के साथ, क्या हुआ खुर्शीद शाह साहब के साथ, क्या हुआ फरियाल तालपुर साहिबा के साथ, क्या हुआ मियां नवाज शरीफ के साथ, क्या हुआ मरियम नवाज के साथ, क्या हुआ शहबाज शरीफ के, किसके साथ, क्या क्या सुनना चाहते हैं? क्या दोबारा याद करें सारा कुछ, आपको भी याद करें? सवाल ये है सर उतना कुछ तो नहीं हुआ, कहते हैं कि घरों पे धावे किए जा रहे हैं, मतलब लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। दो चीजें अलग अलग हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। कौन सा घर है जिसके ऊपर धावे नहीं बोले गए थे? कौन सा घर है? क्या दीवारें नहीं सीढ़ियां लगा के FIR टापती रही थी? उस वक्त भी टापती थी, उस वक्त भी लोगों के घरों में जाके घुसते रहे। हाँ, लोग उठाए गए, लोगों के ऊपर पर्चे दिए गए। बाज़ औक़ात आप प्रिएम्प्टिव करते हैं, बिल्कुल गलत होता है, नहीं होना चाहिए, इसका कभी फायदा नहीं होगा। हमारे दौर में हुआ वो भी गलत था, आज हो रहा है वो भी गलत है। सवाल ये है, लेकिन जिनके खिलाफ खुद खान साहब के अपने हुक्म पे फरियाल तालपुर साहब को क्या ईद वाले दिन नहीं रात को उठाया गया था, अस्पताल से उठा के जेल में फेंका? क्यों? वो भाग रही थी, वो कहीं बाहर के मुल्क जा रही थी। आज आपको और हमें याद आ जाता है कि हमारे लोगों के साथ बड़ा जुल्म है। मुझे बहुत एहतराम है डॉक्टर यास्मीन साहबा का, बहुत बड़ी ग्रेट औरत थी, लेकिन अगर गलती होगी तो गलती की सजा है ना। मैं तो पहले कह रहा हूँ, वो भाई माफिया छोड़ दो। हाँ। पहला इशू है कि अपने किए के ऊपर नदामत तो हो, सर। अब क्या, अब देखे ना, आप कह रहे मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कायरा साहब के नदामत का पैमाना क्या होगा, क्या चाहिए आपको, किस तरह की नदामत चाहिए, ये है, वो कौन फैसला करेगा? बंदा ये तो कहे कि गलत हुआ, वो कह रहे हैं कि अगर हुई गलती तो मैं माफ अगर है ना, अगर तो अच्छा नहीं ठहरो सर, तो फिर सबूत तो पेश करने चाहिए ना। अगर अरे यार इतना बड़ा इल्जाम है तो वो कोई अदालत है सबूत देने उनको? हमने उनके पास अपने पास सबूत है। वो जिनके पास सबसे ज्यादा सोशल मीडिया है, जिनके पास सबसे बड़ी मशीन मौजूद है, उनको एक एक लम्हे की खबर पता है। लेकिन कल सर अर्ज यह है कि पहले तो ये हो कि जो हुआ वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे हुआ, वायलेंस हो गया, वो नदामत की बात है, अफसोस है बड़ा। ये पहले अफसोस तो हो, इस बात का एहसास तो हो। आज भी हम कहते हैं कि नहीं हमारे लोग तो थे नहीं, बल्कि उनकी मीडिया मशीन ने तो ये कहा कि ये तो जी इदारे के अपने ही लोग थे। वो अभी भी यही कह रहे हैं, वो तो यहीं से लोग निकले थे, उन्होंने खुद ही सारा कुछ प्लान किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। बहस लंबी होती जाएगी, मैं ब्रेक ले लूं इसके ऊपर। लेकिन क्यों लगता है कि बांग्लादेश जैसी सूरत हाल है, क्यों लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा, क्यों लगता है खान साहब को कि 2 महीने का आपके पास वक्त है? वजह क्या है? देखें, पेशन गोइयां वो कर रहे हैं 2 महीने की। आज उन्होंने की है कि ये हुकूमत शायद गालिबन 2 महीने की मेहमान है। माज़रत के साथ हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ काम जारी सारी रखे हुए है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, वो मईशत की बेहतरी और मईशत की बहाली। हम उस पर काम कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। तमाम तर पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमने अवाम के सामने गाए बगाए रखे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। 2 महीने शायद वो ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि शायद कुछ वहाँ से कोई सिग्नल आ जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई सिग्नल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो नहीं देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्या देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्या कोई पिटिशन लेके जाएंगे? अभी मखसूस नशिस्तों वाली इस पे हम आते हैं, बात करते हैं, इलेक्शन के ऊपर भी पिटिशन तो पड़ी हुई है। देखिए, इलेक्शन के ट्राइब्यूनल्स बने हैं, जो आइन में कानून में दर्ज है उसी के मुताबिक चलना है ना। आपने कोई ये तो नहीं कि 184(3) में जाके फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का करके तो फिर आप चाहें कि आपके हक में भी दोबारा इस तरह का कोई फैसला आ जाए। माजरत के साथ, जहां तक बांग्लादेश के साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है, वो बड़ा गलत। हाँ, उसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जैसे हुआ, और आपने देखा ISF वगैरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बिल्कुल। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं माजरत के साथ। देखिए, जितने भी इनके स्टूडेंट विंग्स हैं पार्टी के, जितने नौजवान हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह उनको मोबिलाइज करें, और बांग्लादेश ऐसी सिचुएशन, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल सिचुएशन हो। लेकिन बांग्लादेश के लिए आर्मी चीफ ने कहा है कि इंतशार फैलाने वालों के लिए, और यही बात है कि आप इनके आज की सोशल मीडिया की पोस्टें उठा के देखें। माजरत के साथ डिजिटल टेररिज्म और दहशतगर्दी की जब बात की जाती है, हुकूमत बात करती है, तो ये इसीलिए बात करती है कि वहां पे जो इंतशार फैलाया जा रहा है, वहां से जो जहन साजी की जा रही है, वहां से जिस किस्म की डॉक्टर्ड और एक
बगैर फैक्ट चेकिंग की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की आपने जाती तो है, एक्स ये को बंद प्रॉब्लम किया हुआ है बैरिस्टर साहब, फिर भी आप बावजूद एक्स के तमाम तर लोग VPN पे इस्तेमाल कर रहे तो हैं। फिर बंद करने का फायदा क्या, ये आप बताएं अपनी हुकूमत अभी को कि भाई ये इसी डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए तो तमाम तर चीजें हो रही हैं।